This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. মার্কিন সেনার পণ্যবাহী বিমানে অমানবিকভাবে 104 জন ভারতীয়কে অবৈধ অভিবাসী অভিযোগে ফেরত পাঠিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। আর এই কাজে মোদী সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন বিরোধীদের সংসদে তুলকালাম। বিরোধীদের হইহট্টগোলের জেরে মুলতবি লোকসভা ও রাজ্যসভা। রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সংসদের বাইরে বিক্ষোভ কংগ্রেসের। নরেন্দ্র মোদী তো নিজেকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বন্ধু বলে দাবি করেন, তাহলে এটা কেন হলো? এই প্রশ্ন তুলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিবৃতি দাবি কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর। নয়াদিল্লি থেকে জ্যোতির্ময় কর্মকার রয়েছেন আমাদের সঙ্গে। আমি জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে কথা বলবো। জ্যোতির্ময়, যেভাবে এই ভারতীয়দের ফেরত পাঠানো হয়েছে, বিরোধীরা প্রশ্ন তুলছেন যে নরেন্দ্র মোদী যদি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বন্ধুই হতেন তাহলে কি এভাবে ভারতীয়দের ফেরত পাঠানো হতো? যাব জ্যোতির্ময়ের কাছে, তবে তার আগে এই মুহূর্তে সরাসরি চলে যাব রাজ্যসভায়। বক্তব্য পেশ করছেন কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রী। Illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality. This is not a policy applicable to any specific country, nor indeed one only practiced by India. It is a general accepted principle in international relations. Sir, honorable members would be aware that the process of deportation is not a new one. I repeat, not a new one, and has been ongoing for several years. I would like to share with the House details of deportation from the United States since 2009. Their numbers, years-wise, as available with our law enforcement authorities, is as follows. 2009, number of deportees 734. 2010, 799. 2011, 597. 2012, 530. 2013, 515. 2014, 591. 2015, 708. 2016, 1303. 2017, 1024. 2018, 1180. 2019, 2042. 2020, 1889. 2021, 805. 2022, 862. 2023, 617. 2024, 1368. 2025, 104. So, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement ICE authorities. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE, that is effective from 2012. I repeat, that is effective from 2012, provides for the use of restraints. However, we have been informed by ICE that women and children are not restrained. Further, the needs of deportees, including during transit, related to food and other necessities, including possible medical emergencies, are attended to. During toilet breaks, deportees are temporarily unrestrained if needed in that regard. This is applicable to chartered civilian aircraft as well as military aircraft. There has been no change, I repeat, no change from past procedure for the flight undertaken by the US on 5 February 2025. Honorable Chairman, sir, we are, of course, engaging the US government to ensure that the returning deportees are not mistreated in any manner during the flight. At the same time, the House will appreciate that our focus should be on strong crackdown on the illegal migration industry, while taking steps to ease visas for the legitimate traveler. On the basis of information provided by returning deportees about the agents and others involved, law enforcement agencies will take necessary preventive and exemplary actions. I thank you. One second. Please take your seat.
Honorable members, take your seat. Will you take your seat? The House has to be run on some rules. Yes, sir. Your leaders are aware of it. Sir, I am aware. Please take your seat. Your party has not given your name. Honorable members, under Rule 251, a statement may be made by a minister on a matter of public importance with the consent of the chairman, but no question shall be asked at the time of the statement is made. 1 second. Have some patience. Don't jump the gun. My permission was taken by the Honorable External Affairs Minister to make the statement today. There was a request from the leader of the opposition, and that was agreed by the Parliamentary Affairs Minister and leader of the House, that looking to the public sentiment and need for clarity, some brief interventions may be allowed. I examined the request that came from both sides, and I took the call that I'll be making a departure that will not graduate to a precedent, and I would urge the members whose names have come to me to make brief interventions up to 3 minutes. I call upon Shri Randeep Singh Surjewala. 3 minutes. शुक्रिया सभापति जी। मौजूदा विषय जो विदेश मंत्री जी ने उठाया, आज राजनीति से ऊपर उठकर भारत माँ का सीना 140 करोड़ भारतीयों का सीना छलनी है। सपने जमी पर, हाथ में हथकड़ी, पांव में जंजीर, स्वाभिमान जो है वो धूमिल होता हुआ। सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया और सरकार चुप्पी साधे रही? क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर, कितने हजार और भारतीय हैं? हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंधकर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है, और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है? तीसरी क्लैरिफिकेशन, सर, क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न अच्छी जिंदगी दे पाई, और मजबूरन पत्नी के गहने रहन करके 1-1 एकड़ जमीन बेचकर अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग वहां गए? अब इनके बारे में सरकार क्या करेगी? चौथी क्लैरिफिकेशन, सर, I'll close it then. Thank you. क्या सर, ओनली लास्ट क्लैरिफिकेशन, जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? तब जब 1993 में जब हमारे एक डिप्लोमेट के साथ, सर, एक लाइन, सर, वन लाइन, You made your point. सर, वन लाइन, Sorry. विद ड्यू रिगार्ड, देखिए, सर, जस्ट वन लाइन. Second, I made a departure Yes. believing in
everybody's commitment. Sir, I defer to everything. Tiruchi Shiva. Sir, No, just nothing. one line. No. No. Sri Tiruchi Shiva. I will not. Please take your seat. You have never done. For a change, obey the chair. Please, for a change. It will be the first of the kind from Sri Tiruchi Shiva. Please. Tiruchi ji, nothing is going on record. Sri Tiruchi Sharma. Sri Tiruchi Shiva. Thank you, Chairman, sir. What is this? You are a senior man and still doing it. Can there be a more abuse of a privilege extended? Thank you, Chairman, sir. Sir, thank you. Sri Tiruchi Shiva. Sir, it is not. Sir, এই মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংসদ অধিবেশনে যেখানে বাক্য যুক্তি পাল্টা যুক্তি চলছিল, কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী তিনি স্পষ্ট বললেন যে আমেরিকাতে এই নিয়ম বহু আগে থেকেই রয়েছে, যেখানে হাতকড়া পরিয়ে অবৈধ অভিবাসীদের প্লেনে তুলে দেওয়া হয়। পাল্টা কংগ্রেসের তরফ থেকে প্রশ্ন তোলা হচ্ছিল যে একথা কি ভারতীয়রা আগে থেকেই জানতেন, ভারত কি কথা আগে থেকে জানতো যেভাবে হাতকড়া পরিয়ে তাদের প্লেনে তোলা হবে। কথা বলবো নয়াদিল্লি থেকে, আমার সঙ্গে জ্যোতির্ময় রয়েছেন। জ্যোতির্ময়, সংসদে বিদেশমন্ত্রীর বিবৃতির ছত্রে তিনি স্পষ্ট করলেন যে এভাবে প্লেনে তুলে দেওয়াটা আমেরিকায় বহু আগে থেকেই নাকি চালু রয়েছে। দেখো, বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে বিরোধীদের দাবি তিনি মানছেন না, বরং আমেরিকার যে স্ট্যান্ড পয়েন্ট সেই আমেরিকার স্ট্যান্ড পয়েন্ট তিনি সম্পূর্ণভাবে মেনে নিচ্ছেন। অর্থাৎ যে আচরণ আমেরিকা করেছেন সে কোথাও ভারতের সংসদে দাঁড়িয়ে ভারতের বিদেশমন্ত্রী তাতে শিলমোহর দিলেন। যে প্রশ্ন কংগ্রেসের তরফ থেকে করা হচ্ছিল এবং যে কথা একেবারে প্রথমে আমরা দেখলাম যে সুরজেওয়ালা তিনি উল্লেখ করলেন যে এটা ভারতীয়দের স্বাভিমানের প্রশ্ন, তিনি স্পষ্টভাবে যে কথা জানালেন যে কোথাও হাতে হাতকড়ি পরিয়ে পায়ে বেড়ি পরিয়ে ভারতীয়দের ফেরত পাঠানো হচ্ছে, এই ছবিটা ভারতীয়দের জন্য অত্যন্ত অপমানজনক। কলম্বিয়ার মতো ছোট দেশ, তারা পর্যন্ত লাল চোখ দেখিয়ে তাদের দেশের রাষ্ট্রপতি আমেরিকার তীব্র বিরোধিতা করেছে, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী তিনি কেন চুপ রয়েছেন? আর ঠিক এই জায়গাতেই কিন্তু আমরা দেখলাম যে বিদেশমন্ত্রী তিনি বরং আমেরিকার যে স্ট্যান্ড পয়েন্ট সেটাকেই তিনি কোথাও বৈধতা দিলেন। তিনি বললেন যে এটা নতুন কোনো ঘটনা নয়, বরাবরই এই বিষয়টি চলে আসছে। এর পাশাপাশি জ্যোতির্ময়, কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী তো আরো একটা প্রসঙ্গ তুললেন, তিনি বললেন যে পাচারকারীদের খপ্পরে পড়েছিল সেই ভারতীয়রা যাদের আমেরিকা পুশব্যাক করেছে এভাবে, মানে হাতে হাতকড়া পরিয়ে পায়ে বেড়ি পরিয়ে। দেখো, তিনি এই সমস্যাটিকে একটি ইউনিভার্সাল সমস্যা হিসেবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। যে প্রশ্ন বিরোধীরা করছে তা হচ্ছে ভারতীয়দের সম্মানের প্রশ্ন। যারা সেখানে অন্যায়ভাবে থাকছে তাদেরকে ডিপোর্ট করা হবে, এই বিষয় নিয়ে কিন্তু কেউ কোনো প্রশ্ন তুলছে না। কয়েকদিন আগে ভারতের মাটি থেকেও অবৈধ বাংলাদেশিদেরকে ডিপোর্ট করা হয়েছে এবং এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস। যদি কোনো ভারতীয় অন্য কোনো দেশে ভিসা না নিয়ে থাকে তাকে ডিপোর্ট করা হবে, এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু যেভাবে তাদেরকে পাঠানো হচ্ছে এবং যে ছবি ভাইরাল হচ্ছে তা সেক্ষেত্রে কিন্তু ছোট ছোট দেশগুলি তারা তীব্র বিরোধিতা করছে। একেবারে জ্যোতির্ময়, আমাদের সঙ্গে থাকো, তোমার সঙ্গে পরবর্তীতে আবার কথা হবে। তবে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী তিনি এই প্রসঙ্গে কি বলছেন শোনাই। मैं ये कहूँगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज़ नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियाँ पहना के बेड़ियाँ पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? विदेश मंत्री उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? जिस प्रकार के अमानवीय तरीके से उनको लाया गया, जिसमें बच्चे भी थे, महिलाएं भी थीं, बड़े बुजुर्ग भी थे, हाथों में हथकड़ियाँ, पैर में जंजीर, कमर में बंधी हुई चैन, क्या यही भारत की औकात रह गई है? क्या विश्व गुरु इस पर कुछ बोलेंगे? विश्व गुरु ने तो डर कर ट्रंप के टैरिफ के कारण से अनेकों चीज जिसके ऊपर टैक्स थे उसको कम कर दिया। পরে খবরে আসি। ফেডারেশন পরিচালক সংঘাতের আবহে মুখ খুললেন আরও এক পরিচালক। গিল্ডের কর্মীদের নিয়ে কাজ না করায় হুমকির মুখে সূর্যদেব। বিজ্ঞাপনের প্রজেক্টের শুটিং চলাকালীন সেটে আগন্তুকের হানা, বাইকে চেপে এসে কয়েকজন সেটে ঢুকে ভিডিও করেন বলে অভিযোগ। গিল্ডের টেকনিশিয়ানদের না নেওয়ায় নগদে দিতে হয় ফাইন। টিভি9 বাংলার কাছে সেই অভিজ্ঞতার কথাই শোনালেন পরিচালক সূর্যদেব। আমি আমার পছন্দের একটি টিম নিয়ে 10-15 জনের টিম নিয়ে সেটা শুটিং করছিলাম। হঠাৎ করে একটি বাইকে করে দুটি ছেলে আসে, এসে ভিডিও অন করে ফোনে,
করে এদিক ওদিক ঘুরে ভিডিও তুলতে থাকে এবং আমাকে এসে জিজ্ঞেস করে যে এই শুটিংয়ের ম্যানেজারকে। আমি বলছি আমি ম্যানেজার। বলছে ডিরেক্টরকে? আমি বলছি আমি ডিরেক্টর। তোরা অবভিয়াসলি বুঝতে পারে যে এটা ওদের ভাষায় গিল্ড বহির্ভূত কাজ। তো বলে আপনি গিল্ডের লোক নিয়ে শুটিং করছেন না, এটা তো অন্যায়, আপনাকে তো পেনাল্টি দিতে হবে। তারা 10,000 টাকা চেয়েছে, ক্যাশ দেবেন। এবং একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা ছেলেটি বলে, সেটা হচ্ছে যে ফেডারেশন আমাদেরকে দায়িত্ব দিয়েছে, অধিকার দিয়েছে শুটিং বন্ধ করানোর। তারা নিজেরা বলছে যে আমরা ফেডারেশনের মেম্বার এবং আমরা যদি এই টাকাটা নিয়ে না যাই আমাদেরকে 6 মাস 7 মাস সাসপেন্ড করে দেবে। মানে ফেডারেশনের তরফে এদের ওপরেও চাপ আছে যে তোরা যদি টাকাটা তুলে আনতে না পারিস তাহলে তোদেরকে কাজ দেবো না। পরে খবরে আসি, স্কুলের 2 পড়ুয়ার ঝামেলাকে কেন্দ্র করে তুলকালাম বরানগরে। 2 পাড়ার মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ, মারামারিতে জখম 3 মহিলা সহ 5 জন। ঘটনা সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ প্রকাশ্যে। উত্তেজনা ঠেকাতে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে বরানগর থানার ওসিকে ঘিরেও বিক্ষোভ চলে। স্কুলের 2 পড়ুয়ার ঝামেলাকে কেন্দ্র করে তুলকালাম বরানগরে। 2 পাড়ার মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ, মারামারিতে জখম মোট 5 জন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই সিসিটিভি ফুটেজ। উত্তেজনা ঠেকাতে ঘটনাস্থলে যায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে বরানগর থানার ওসিকে ঘিরেও বিক্ষোভ চলে। বরানগরে 2 পাড়ার মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ, মারামারিতে জখম 3 মহিলা সহ মোট 5। পড়ুয়াদের ঝামেলা থেকে সূত্রপাত, সেখান থেকেই 2 পাড়ার মধ্যে সংঘর্ষ। ঝামেলা থামাতে গেলে বরানগর থানার ওসি তাকে ঘিরেও বিক্ষোভ চলে। ওপার বাংলার খবরে নজর রাখি। নৈরাজ্যের আগুনে বাংলাদেশে জ্বলছে। বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে কট্টরপন্থীরা। প্রতিবাদ করায় এবার মহিলাকে মাটিতে ফেলে নিগ্রহ। দেখুন সেই ছবি। ইউনুস জমানায় বাংলাদেশে চূড়ান্ত লজ্জার ছবি। এক মহিলাকে কিভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে দেখুন একবার। গতকাল রাত থেকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি, শেখ মুজিবুরের বাড়ি, সেই বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে, আগুনে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর তারপর প্রতিবাদ করায় এক মহিলাকে মাটিতে ফেলে নিগ্রহ করা হচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি, লজ্জার ছবি বাংলাদেশ থেকে আসছে। ইতিহাস মুছে ফেলার চেষ্টা বাংলাদেশে। প্রতিবাদ করায় মহিলাকে মাটিতে ফেলে নিগ্রহ। ইউনুস জমানায় বাংলাদেশে এক চূড়ান্ত লজ্জার ছবি। এক মহিলা, সেই মহিলাকে কিভাবে নিগ্রহ করা হচ্ছে দেখুন একবার বাংলাদেশে। দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি, তালিবানি জমানার ছবি দেখে মনে হচ্ছে। তন্ময় প্রামাণিক সহকর্মী রয়েছেন টেলিফোন লাইনে। তন্ময় দা, এই ছবি একেবারে আফগানিস্তান তালিবান শাসনের ছবির কথা মনে করে দিচ্ছে। দেখো একেবারেই তাই। যে ছবিটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ছবিটা কিন্তু ইতিমধ্যেই ভাইরাল হয়ে গেছে গোটা বাংলাদেশ জুড়ে। সেখানে ধানমন্ডির যে বিল্ডিং ভাঙা হচ্ছিল, বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান তার যে বাড়ি এবং সেখানে তার কন্যার বাড়ি, যেগুলো ভাঙচুর চলছিল, গোটা রাত জুড়ে ভাঙচুর চলেছে। সেখানে প্রতিবাদ করতে গেছিলেন, এখনো পর্যন্ত যেটুকু জানা যাচ্ছে এই ভাইরাল ছবি সূত্রে, যে প্রতিবাদ করতে গেছিলেন মহিলা, যে ইতিহাসে কেন হাত পড়ছে। হ্যাঁ, সেখানে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতে পারে ইতিহাসে কেন হাত পড়ছে। তারপরই কিন্তু তিনি আক্রান্ত হন। বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী তার থেকে ইট ছোড়েন, তাকে পিছন থেকে চুলের মুঠি ধরে মারা হয়, তাকে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়, নাক দিয়ে রক্ত পড়তে দেখা যায়। তারপর তাকে 2-3 জন ছেলে কিন্তু গার্ড করে বার করে নিয়ে যাচ্ছে সেই এলাকা থেকে। প্রশ্ন হচ্ছে, যেখানে একজন মহিলাকে এভাবে নিগ্রহ করা হচ্ছে, আশেপাশে এত মানুষ তার ভিডিও তুলছেন, একজনও পুলিশ বা সেনারও সেখানে দেখা নেই। দেখো, সেটা তো কাল সন্ধ্যে থেকে, যখন রাত্রি থেকে শুরু হয়েছিল এই ধানমন্ডির যে 32 নম্বর, সেখানে ভাঙচুর, পরে রাত্রিতে যন্ত্র নিয়ে আসা, সেই যন্ত্র দিয়ে বাড়ি ভেঙে ফেলা, ভিতর থেকে লুটপাট, আগুন। এখানে কিন্তু কোনো পুলিশ প্রশাসন, কোনো আর্মি, বাংলাদেশ আর্মি, কোনো কিছু বাংলাদেশ সেনা কাউকেই দেখা যায়নি। অর্থাৎ অবাধে বলা চলে সেই গেট ভেঙে ঢুকে 1 তলা 2 তলা 3 তলা, তার ছাদ সব জায়গাতে ভাঙচুর। শুধু এখানেই নয়, বরিশালে ভাঙচুর হয়েছে, ময়মনসিংহে ভাঙচুর হয়েছে, আরো বিভিন্ন জায়গায় হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে সিগনিফিক্যান্ট যেটা বলার, এই যে ছবিটা এখন দেখতে পাচ্ছ, এই প্রথম গত 5ই আগস্ট মাসের যে বিপ্লব বলা হচ্ছে বাংলাদেশের 24-এর বিপ্লব, তারপর কিন্তু এই প্রথম কোনো একটা ঘটনায় প্রতিবাদের জন্য প্রতিবাদ করছেন কেউ একজন,
এই ছবিটা কিন্তু আজকে প্রথম আমরা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি। একজন মহিলা প্রতিবাদ করছেন ইতিহাস রক্ষার জন্য, ইতিহাসকে কেন ধ্বংস করা হচ্ছে সেই প্রশ্ন তুলে এরকম একটা প্রতিবাদ করছেন। সেই প্রতিবাদটা কিন্তু এই প্রথম কোনো ছবি এবং একজন মহিলা প্রতিবাদ করছেন। তারপর তিনি হেনস্থা মারধরের শিকার হচ্ছেন, তাকে বার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এরপরে কি হয়েছে সেই ভিডিও কিন্তু এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। ফলে বাংলাদেশে যে প্রতিবাদের কথা বারবার বলা হচ্ছিল সেখানে কিন্তু একজন মহিলাকে দেখা যাচ্ছে, এই মহিলার সঙ্গে কিন্তু আরো একজন মহিলা ছিলেন, তারপর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই মহিলায় আক্রান্ত হয়েছেন, তার থেকে ইট ধুলো বালি ছড়া হচ্ছিল, মাটিতে পড়ে যান, পেছন থেকে চুরির মুঠি ধরে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়, তার নাকে ঘুষি মারা হয়। এই বিষয়টা কিন্তু একটা অন্য ছবিও বাংলাদেশ আজকে প্রথম দেখলো 2024-এর আগস্টের পর, যে এরকম জনতার সামনে যেখানে ভাঙচুর করে প্রায় ধ্বংসাবশেষে পরিণত করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে এরকম একজন মহিলা এসে দাঁড়িয়ে তিনি ইতিহাস নষ্ট করার বিপক্ষে বলছেন এবং তিনি প্রতিবাদ করছেন, তারপর তিনি হামলা শিকার হচ্ছেন। এই ছবিটা কিন্তু বলা চলে ইতিমধ্যেই 2024 সালের আগস্টের ঘটনার পর আজকে কিন্তু একটা অন্য ইঙ্গিত বহন করতে পারে। এই ছবি কিন্তু অন্যরকম প্রতিবাদের রাস্তা তৈরি করতে পারে, সেই বলা চলে একটা ইঙ্গিতও রয়েছে এখান থেকে একেবারে। এবং প্রতিবাদ, সেই প্রতিবাদকে কি ভয় পাচ্ছে ইউনূসের সরকার, যে কারণে প্রতিবাদ করলেই বাংলাদেশে এইভাবে হেনস্থার শিকার হতে হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গতকাল রাত থেকে অবাধে ভাঙচুর চলছে, তাণ্ডব চলছে, আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শেখ হাসিনার বাসভবন, সেখানেও আগুন ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কোথায় বাংলাদেশ পুলিশ, কোথায় বাংলাদেশ প্রশাসন? কারণ যে কট্টরপন্থীরা এই হামলা চালিয়েছে তারা একেবারে সোশ্যাল মিডিয়াতে লিখে তারপর হামলা চালিয়েছে। তার মানে প্রশাসনের কাছে খবর আগে থেকেই ছিল, তারপরও বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে হামলা ঠেকানো গেল না। আর তারপর এই মহিলাকে এভাবে প্রকাশ্যে তালিবানি কায়দায় হেনস্থা করা হচ্ছে। লজ্জার ছবি বাংলাদেশ থেকে। এটাই কি বাংলাদেশের দ্বিতীয় স্বাধীনতা?